بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیض رضا جاری رہے گا۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم لہم اجرہم ونورہم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ یہ قرآن پاک کا پارہ نمبر 27 ہے، سورہ حدید اور رکوع نمبر 18، آیت نمبر 19۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسولوں پر، وہی مکمل کامل سچے ہیں، وہ شہداء اور اپنے رب کے ہاں وہ گواہ ہیں، لہم اجرہم و نورہم، ان کا ثواب اور ان کا نور، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی دوزخ والے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو سچے لوگ ہیں، ایمان والے ہیں، رسولوں کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں اور اپنے رب کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں، ان کے اجر کا اور ان کے نور کا بیان فرمایا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اہل ایمان کا، صادقین کا نور خود رب تعالیٰ نے آپ بیان فرمایا ہے۔ ایک اور آیت میں رب تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ یہ پارہ نمبر 28 ہے، سورہ تحریم، اور رکوع نمبر اس کا 20 ہے، آیت نمبر یہ 8 ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه نورهم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اے ایمان والو، اللہ کی طرف توبہ کرو، سچی توبہ، نصیحت آموز توبہ کرو، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہاری گناہوں کو مٹا دے اور تمہیں ایسے باغات میں داخل فرمائے جن کے نیچے نہریں چل رہی ہیں۔ جس دن اللہ نبی اور اس کے ساتھ ایمان والوں کو پریشان نہیں کرے گا۔ نورہم یسعی بین ایدیہم، ان کا نور ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں دوڑ رہا ہوگا۔ یقولون، وہ کہیں گے اہل ایمان، ربنا اتمم لنا نورنا، اے ہمارے رب ہمارا نور مکمل کامل کر دے، واغفر لنا، اور ہمیں بخش دے، انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے نور کا بیان فرمایا ہے، اور اہل ایمان نے جو اپنے نور کے کامل ہونے کی دعا کی ہے، یہ قیامت کی منظر کشی کی جا رہی ہے کہ قیامت کے روز جو اہل ایمان کا نور ہوگا وہ ان کے
दाएं बाएं आगे पीछे दौड़ता होगा। तो इस आयत करीमा में ये साबित हुआ कि अल्लाह ताला अहले ईमान को नूर अता फरमाया है, नूर हम आया है, और अत्मिमलाना नूराना आया है। तो नूर हम, नूर की इजाफत हम की तरफ है, और नूराना यहाँ इजाफत ज़मीर मुतकल्लिम की तरफ है। नूर हम में इजाफत ज़मीर गायब जमा मुज़क्कर की तरफ है। तो दोनों आयतों के अज्जा से साबित हुआ कि अहले ईमान का नूर है, और 27वें पारे की आयत से भी साबित हुआ कि अहले ईमान को अल्लाह ताला ने नूर अता फरमाया है। तो जब मोमिनीन को नूर अता फरमाया है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर का फैज़ ही अता फरमाया है, और हुजूर का नूर अल्लाह ताला ने अपना नूर बनाया है। सारी कायनात में जो रोशनी है हुजूर अलैहि वसल्लम के नूर की बरकत से है। और ये आप क्लिप सुनिए। लेकिन कोई ये समझे कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नूर में से नूर है, जैसे आजान से पहले हमारे इलाकों में आवाज गूंजती है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरम मिन नूरिल्लाह, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नूर में से नूर है। ये अकीदा कुफर का अकीदा है कि एक शख्स यूट्यूब पर कह रहा है कि जो अल्लाह का नूर हुजूर को मानता है ये कुफर वाला अकीदा है। तो गोया उसने कुरान पाक का इनकार कर दिया है। जब ईमान वालों का नूर साबित है और अहले ईमान को अल्लाह ने नूर अता फरमाया, तो सरकार अलैहिस्सलाम के नूर मानते हुए इनके बातिल अकीदे में ये कुफर इनको नजर आता है। हालांकि इनका ये अकीदा कि हुजूर अलैहिस्सलाम का जो नूर माने वो कुफर और शिर्क करते हैं, ये बातिल है। और ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है कि हुजूर अलैहिस्सलाम के नूर से इनको दुश्मनी है। हुजूर अलैहिस्सलाम को नूर मानने से इन्हें अदावत और अनाद है। और अपने डॉक्टर जाकिर नाइक को देखें, इनका ये क्लिप भी सुने कि ये क्या कह रहा है। डॉक्टर जाकिर अब्दुल करीम नाइक, नूरुम मिन अनवारिल्लाह, अल्लाह के नूर में से एक नूर, कंजुम मिन कुनूजिल्लाह, अल्लाह के खजानों में से खजाना, आयतुम मिन आयातिल्लाह, अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी। ये कह रहा है कि जाकिर नाइक नूरुम मिन अनवारिल्लाह है, और कंजुम मिन कुनूजिल्लाह है, और आयतुम मिन आयातिल्लाह है। अब डॉक्टर जाकिर नाइक को उसकी तो शक्ल ही वज़ा कतई शरीयत के मुताबिक नहीं है। नूर उसके पास किधर से है, जिसका लिबास ही इस्लाम वाला नहीं है, उसको कह रहे हैं नूर। और नबी करीम अलैहिस्सलाम को नूर मानते हुए इनके झूठे मन गर्द अकीदा तौहीद में बहुत कुछ होता है, और हुजूर का नूर मानते हुए इनको आग लगती है। डॉक्टर जाकिर नाइक का नूर मानते हुए इनको उसको नूर बनाते हुए और उसके नूर की बातें करते हुए इनकी तौहीद अकीदा में कुछ फर्क नहीं आता। तो ये आप समझ लीजिए कि ये अकीदा इनका बातिल है। पूरी उम्मत का इजमा है, सहाबा इकराम का इजमा है, ताबईन का इजमा है, तबा ताबईन का इजमा है, तमाम औलिया का इजमा है, तमाम सूफिया का इजमा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नूर है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत इमाम शाह अहमद रज़ा खां बरेलवी रहमतुल्लाह आप फरमाते हैं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूर हैं, और आपके नूर से ही सारी कायनात रोशन है, सारी कायनात मुनव्वर है। चांद में चांदनी हजूर के नूर की बरकत से है, सूरज में रोशनी हजूर अलैहिस्सलाम के नूर की चमक की बरकत से है, सितारे चमक रहे हैं, ये हजूर अलैहिस्सलाम के नूर की बरकत से है। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से अहले ईमान को नूर मिला, और अहले ईमान का नूर उनके लिए रोशनी का बायस है, और क़यामत के रोज़ वो उस नूर में चलकर जन्नत के अंदर दाखिल होंगे। ये अकीदा अहले इस्लाम का, यही कुरान वाला अकीदा है, यही हदीस वाला अकीदा है। और हजूर के नूर का इनकार करना ये कुरान हदीस की मुखालफत है। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। फैज़ रज़ा जारी रहेगा।